ॐ प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शान्ति नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूत वरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। ओम श्री महाविष्णवे नमः। श्रोताबंधु, भगवान विष्णु समुद्र मंथन समय मोहिनी रूप धारण करथिले। आज तांकर सेई मोहिनी रूप संपर्क रे एक आलेख आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करूची। सेही प्रभु केवल भक्त मानक द्वारा प्राप्य एवं असद व्यक्ति मानक द्वारा अप्राप्य अटंती। तांकठारे शरण पशिथिबा देवगणଙ୍କୁ से समुद्रରୁ बाहरिथिबा अमृत पियाई तृप्त करिथिले एवं कपटरे मोहिनी वेश धारण करी असुर मानଙ୍କୁ मोहित करिथिले। शरणागत मानଙ୍କର समस्त कामना पूर्णकारी सेही मोहिनी मोहनकारी भगवान विष्णुଙ୍କୁ मु प्रणाम करुची। मनुष्य मनरे भ्रम जात हेले से काठ गंडीटी को भूत बोली मने करे। सेथिरे लंब लंब दांत, हाथ, गोड़ और अन्यान्य अंग प्रत्यंग थिबार प्रतीति हुए। तारी फलरे मनरे भय संजात हुए। आलोक साहाय्यरे किंबा अन्य केही बताई देले आमर सेही संदेह दूर होइथाय। श्री शुकमुनि कहिले, हे राजन, शिवंक मनरु जेतेबेले भ्रम दूर होइगला से भल भाबरे जानि पारले जे मोहिनी हेउछंती स्वयं विष्णु। से मोहिनी रूपरे आमको दर्शन देइछंती। तापरे से मधुसूदनंक अचिंत्य महात्म्य अनुभव करि पारिले एवं भ्रमवशत जहा जहा करुथिले सेथिरु निवृत्त होइथिले। भगवान भूतनाथ एथिलागी आदौ दुखित किंबा लज्जित हेले नहीं। से प्रकृतिस्थ होई भगवान को ध्यान रे मग्न होई गले एवं बारंबार मोहिनी रूपी विष्णु को स्मरण करने लगिले। एतिकिरे विष्णु हसी हसी तांको आगरे ठिया होई गले। सेतबेले से थिले मोहिनी मोहन। शाढ़ी बदलरे पीताम्बर तांको अंगरे शोभा पाउथुला एवं कंदुक बदलरे तांको हस्त सुदर्शन चक्र धारण करिथिला। तांकर मनोहारिणी बिणी सुंदर कुंचुकुंचिया केशरे परिणत होईगला। से हसी हसी कहिले, महादेव, आपण मोर मोहिनी मूर्ति देखिले तो? देवाधिदेव भगवान शिव भक्तिरे गदगद होई कहिले, हाँ हाँ प्रभु, मु आपणकर मायामय मोहिनी रूप को देखि विभ्रांत होई जाइथिली। आपणक मोहिनी रूपर मोहरे मु आसक्त होई पड़िथिली। हे प्रभु, केवल आपणक अनुग्रहरु ही मु उद्धार पाइगली, नचेत आपण जाहाकू अंधकूप मध्य को टाणी नेबाकू इच्छा करिवे से किपरि उद्धार पाई परिबो प्रभु? विष्णु हसी हसी कहिले, हे भोला महेश, आपण धन्य। आपण प्रकृत रे महादेव, नचेत क्षण काल लगी आपण मोहित होई जाइथिले हे निजकू संभाଳି नहीं थांते किपरि? जे मोर माया रूपक अंधकार गह्वर रे पड़ीजिव तार तो उद्धार पाइबा अत्यंत दुष्कर। भगवान माछ बनिसी कंटा को खाद्य बोली मने करी भ्रमरे ताकू गिली दिए, किंतु साधारण लोक माने जानी सुनी माया मोहरे पड़ी जाती। सेमाने हसी हसी बाजा बजाई मायार फासरे आबद्ध होई पड़ती एवं सेथिरे छंदी होई सारा जीवन धंदी हेउथांती। सेमाने सेही मायार स्मरण पूर्वक इह जीवन बितेइबा परे पुणी परजन्मरे सेही माया को जाबुड़ी धरी थांती। आपण सर्वज्ञ होइथिबारु क्षण काल लागि विभ्रांत होइथिले मध्य निजकू आयत्त करिनेले। शिव अत्यंत संकोचर सहित कहिले, प्रभु, मु विवेक हराई बसिथिली। आपणको मोहिनी मूर्ति को देखी मु कामातुर होई उठिबा संगे संगे निर्लज भावरे धाइथिली। आपण कृपा करी मते उद्धार करिदेले एवं मायार रहस्य संबंध रे बुझाई देले। एहा सुनी श्री हरि कहिले,
ମୋର ଦୁର୍ଜୟ ମାୟାର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଭଳି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଅଛି? ମହାଦେବ, ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଥରେ ମାତ୍ର ମାୟାର ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଶିବ କହିଲେ, ମୋର ମନେ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବତୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳିନୀ। ବିଷ୍ଣୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଦେବାଧିଦେବ, ମାୟା ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ଯଦି ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ ମୋର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି କେତେ, ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଦୌ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବରଦାନ ଦେଉଛି ଯେ ମୋର ମାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ମତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଘେନି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଗଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଶିବଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ ଓ ପ୍ରଥମ ଗଣଙ୍କ ସହିତ କୈଳାସପୁରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ବତୀ ହସି ହସି ପଚାରିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀନ୍, ଆପଣ ଏ କଣ କଲେ? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଉଚ୍ଚାଟ ହେଲା ପରି ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଲେ। ଶିବ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଦେବୀ, ଚାଲ, ମୁଁ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚି ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବି। ସେମାନେ କ୍ଷଣକାଳ ମଧ୍ୟରେ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ସନକାଦି ମହର୍ଷି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଶିବଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଭବ ଓ ଭବାନୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସନରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ମୁନି ଋଷିଗଣ ସେହିଠାରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ତାପରେ ଶିବ ହସି ହସି କହିଲେ, ଦେବୀ, ତୁମେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ମାୟାର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିଲ ତ? ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଚରାଚର ନାଥଙ୍କ ମାୟା ଓ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲି। ମହାଦେବ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇ କହିଲେ, ଦେବୀ, ତୁମେ ପରିହାସ କର ନାହିଁ। ପରାତ୍ପର ନାଥଙ୍କ ମାୟାର ଶକ୍ତି କେଡ଼େ ପ୍ରବଳ ତାହା ହିଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଳା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବ। ମୋ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ପରାଭାବ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାୟାର ଦାସ ହୋଇଯିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ? ତୁମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ପାର୍ବତୀ ବିସ୍ମିତା ହୋଇ ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତେ ସଦାଶିବ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଥରେ ମୁଁ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପଚାରିଥିଲ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଭୁ କିଏ। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ମୋର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଚରାଚର ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳର ମହାକାଳ। ବେଦ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନେତି ନେତି କୁହାଯାଇଛି। ଯାହାଙ୍କ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ, ସେ ନିଜେ କେଡ଼େ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନଥିବେ କହିଲ? ଏଥିରୁ ହିଁ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାର। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅମିତ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ଆଖ୍ୟାୟିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି। ଏହି ଅବସରରେ ଅଜିତ, କଚ୍ଛ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଓ ମୋହିନୀ ପ୍ରମୁଖ 4ଟି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋହିନୀ ଅବତାରର ଲୀଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌତୂହଳପ୍ରଦ। ଏହି ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକର ଆଖ୍ୟାୟିକା ଶ୍ରବଣରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ କଳୁଷ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୋହିନୀ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୌରାଣିକ ଆଲେଖ। ଆଜିର ଏହି ଅଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓಂ ମହାବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।